Good morning. I'm S. Anuradha, lecturer in Sir CRR College for Women. Now we are continuing our botany paper, Plant Ecology and Phytogeography, and our second unit is Climatic Factors and that temperature. In this video, we are going to discuss about what is temperature, what are the effects of temperature on plant growth, what are the classification of plants based on temperature requirements, effect of plant on seed germination, its metabolism, seed dormancy, etc. Transpiration, photoperiodism, vernalism are also dealt in this PPT. And what is the effect of high temperature on plant growth and what is the effect of low temperature on plant growth? What are the diseases that are caused to the plant due to the effect of temperature, etc. Let's go to introduction. Temperature is the measurement of degree or intensity of hotness, and the units to measure temperature are Fahrenheit and Celsius scale. Heat is also called as thermal energy. Radiant energy released from the sun is converted into heat energy. It is measured in terms of calories. 1 calorie is equal to the heat required to rise the temperature of 1 gram of water from 15.5 degrees centigrade to 16.5 degrees centigrade. Temperature is measured by using thermometers. So, what is this temperature? Nothing but degree of measurement of intensity of hotness. So, whether it may be the hotness of an object or a living organism or the atmosphere, anything comes under temperature. It is measured in two units, that is Fahrenheit and Celsius scale. And heat energy is also called as thermal energy, which comes from sun, which is the ultimate source of energy for all the universe. And radiant energy that is released from the sun is converted into heat energy and it is measured in calories. What are variations in temperature? Temperature fluctuates both daily as well as seasonally. It is governed by the brightness of sun because sun is the ultimate source, so it depends on the brightness of the sun. Temperature fluctuations are more prominent in terrestrial environment than in aquatic environment because terrestrial environment will have direct contact with sunlight when compared to aquatic environment. Diurnal temperatures, that is the daytime temperatures, also influence plant growth. Cool temperatures at night are important for formation of storage organs. That is the that is prepared under sunlight during daytime is stored at night in storage organs of the plant. High temperature during the day enhances the rate of photosynthesis, as we already know that. Diurnal fluctuations are helpful for seed germination in some species like Rumex, Lycopersicum, Asclepias, etc. Types of plants based on temperature requirements are eurythermal plants and stenothermal plants. As we have already learnt in our last PPT about eury and steno prefixes. So eury depicts wide range whereas steno depicts narrow range. So eurythermal plants, these are the plants which survive wide range of temperatures ranging from 0 degrees centigrade to 55 degrees centigrade. Example, Artemisia. And stenothermal plants, they show narrow range or they have very narrow range of temperatures, that is between 20 and 30 degrees centigrade. Example, palms. Coming to thermal stratification. Stratification is nothing but differentiation or categorization. So the temperature changes that occur in different layers of an ecosystem, whether it may be a forest ecosystem, water body ecosystem, desert ecosystem, etc. And this classification or differentiation
is termed as thermal stratification. For your better understanding, let's see the diagram here. This is the thermal stratification in a pond ecosystem. So this is the pond and this is the direction in which the wind blows over the pond. So this can be differentiated into three regions. First one is epilimnion, second is metalimnion, and third is hypolimnion. So first, the uppermost layer of the pond is considered as epilimnion. So this is the upper surface where it has direct contact with the wind and also with the sunlight. So the temperatures in this upper epilimnion will be high when compared to other two layers because it has direct contact with wind as well as sunlight. And the second layer is metalimnion. So it is the medium or the intermediate layer in the pond ecosystem. So this metalimnion is the dividing factor here. So which divides the upper portion as epilimnion and the lower portion as hypolimnion. So it is the intermediate between these two. And this has less light intensity when compared to epilimnion because it is a little lower. So sunlight cannot pass as freely as it passes into the epilimnion. Next one is hypolimnion. It is the deepest layer which is present well below the surface. So this hypolimnion is the innermost layer and it is almost very it does not receive any sunlight at all. So it is dark when compared to other two layers, and also the temperature here is almost cool. The whole region, the water that is present in this hypolimnion region is almost all cool with equal temperature. Next, what is this thermocline? Thermocline is the layer of water from where the temperature decreases rapidly as the depth of this pond increases. So ఇక్కడ నుంచి థర్మోక్లైన్ నుంచి పాండ్ యొక్క డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ సన్లైట్ అనేది ఇక్కడ వరకు అంత ఈజీగా పెనిట్రేట్ అవ్వదు. సో సన్లైట్ అనేది ఎపిలిమ్నియాన్లో బాగా ఎక్కువ పెనిట్రేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు hypolimnion and metalimnion. Whereas metalimnion లో సన్ రేస్ కొంతవరకు పెనిట్రేట్ అవుతాయి, ఎపిలిమ్నియాన్ అంతా ఎక్కువ కాకపోయినా కూడా. సో ఇట్ హ్యాస్ మోడరేట్ టెంపరేచర్స్. బట్ వెరాస్ దిస్ హైపోలిమ్నియాన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది చాలా డీపర్ లేయర్స్లో ఉండటం వల్ల దీంట్లో సన్లైట్ పెనిట్రేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అంతా కూడా కూల్ టెంపరేచర్స్ ప్రివేల్ అవుతూ ఉంటాయి. This thermocline is place from where depth increases so that the temperature starts decreasing. Welch in the year 1938 classified the lakes of the world into three classes: polar lakes, temperate lakes, tropical lakes. Polar lakes. Here the surface temperature is never below 0 degrees centigrade. Temperate lakes. The surface temperature varies between 0 degrees and 4 degrees centigrade. Tropical lakes. The surface temperature is always above 4 degrees centigrade. So depending on the temperature, the Welch classification is it ranges between 0 and 4 degrees centigrade, and depending on that they are classified into polar, temperate and tropical lakes. Coming to effect of temperature on vegetation. So what is the effect of latitude? So depending on the latitude, 4 temperature zones were identified. They are tropical, subtropical, temperate and arctic. So tropical zone. This is
high temperature zone, whereas subtropical is moderate, temperate is cold climatic zone, and Arctic is very cold climatic zone. So tropical and under subtropical evergreen forests will be seen. Under temperate conditions, coniferous trees like pine tree, deodar, etc. are seen. Whereas in Arctic region, that is very cold region, very few plants with short stunted growth were seen and they grow very sparsely. Effect of altitude. The change in temperature changes the flora of an area when the rainfall is nearly uniform. This is called Schimper's first law. So this can be understood by seeing the example of Himalayas. See, these are Himalayas and this is the altitude, increasing altitude. This is 1500 meters, 3000, 4000, 5600 and above. So, this can be differentiated into three regions like this. Tropical and subtropical regions, they lie within 1500 meters from the sea level. Next, 3000 and 4000 meters, they come under temperate regions, whereas alpine regions 5600 meters and above, where specialized algae like few lichens and mosses, they grow here at the tip of the Himalayan mountains, that is under extreme cold conditions. So these are the example of some species which are grown in those areas. That is, as the temperature goes on decreasing with the increase of altitude, the vegetation that is growing here is also changing. That is, the change in temperature changes the flora. అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ను బట్టి అక్కడ పెరిగే ప్లాంట్ స్పీషీస్ కూడా వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షింపర్స్ ఫస్ట్ లా. Heat tolerance capacity of plants. So based on the heat tolerance capacity, plants are of four types. They are classified into megatherms, mesotherms, microtherms and hekistotherms. Megatherms. So the name itself indicates mega means more. So these are the plants which tolerate high temperatures throughout the year. Example, tropical forests. Next, mesotherms. Meso means medium or moderate. So these are the plants which tolerate high temperatures during summer and low temperatures during winter seasons. Example, subtropical deciduous forests. Coming to microtherms, micro, so means low or very few. So these are the plant species which tolerate low temperatures throughout the year. Example, tropical and subtropical plants which grow at high altitude. Next, last category of plants are hekistotherms, which tolerate extremely low temperatures throughout their lifespan. Example, plants of Arctic and alpine regions. Effect of temperature on plants. First one is effect on metabolism. How does the temperature affect the plant metabolism? The enzymes that control plant metabolism are influenced by temperature. So according to scientist Van 't Hoff's law was proposed and the rate of chemical reaction doubles with every 10 degrees rise in temperature up to 20 to 30 degrees centigrade. So according to Van 't Hoff's law, the rate of a chemical reaction doubles. It goes on doubling with every 10 degrees centigrade rise in temperature. So ఒక 10 degrees centigrade కనుక టెంపరేచర్ రైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ ప్లాంట్లో జరిగేటువంటి ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డబల్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇది ఎంతవరకు జరుగుతుంది అంటే కొంతవరకే, until it reaches
ద ప్లాంట్స్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్. ప్రతి ప్లాంట్కి ఒక ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వరకే ఆ ప్లాంట్ టెంపరేచర్ని తట్టుకోగలుగుతుంది, టాలరేట్ చేయగలుగుతుంది. సో దాన్ని మనం ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అని చెప్తాం. సో ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యే వరకు ఒక్కొక్క 10 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ కూడా డబల్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ వన్స్ ఆ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ దాటిపోతే కనుక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డబ్లింగ్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ డబుల్ అవడానికి బదులు ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఇనాక్టివేట్ అయిపోతాయి, డీనేచర్ అయిపోతాయి. సో అంటే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్కి మించి ఇంకా ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్ మనకి కనిపించదు. కానీ అప్ టు ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ మాత్రము ప్రతి 10 degrees సెంటిగ్రేడ్ రైస్కి డబల్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్నే మనం వాన్ హాఫ్స్ లా అంటాం. సో జనరల్గా ప్రతి ప్లాంట్ స్పీషీస్కి 30 degrees విల్ బి ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్. కాకపోతే 20 to 30 degrees సెంటిగ్రేడ్ వరకు మాత్రమే ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ డబల్ అవుతాయి 10 degreesని టెంపరేచర్ మనం రైస్ చేసినప్పుడు. ఆ తర్వాత ఇంకా రైస్ చేసినా కూడా అక్కడ మనకి ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్స్ డబల్ అవ్వకపోగా ఏం జరుగుతుందంటే ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ జర్మినేషన్. సో 20 to 27 degrees centigrade is the best range of temperature for seed germination. ఒక సీడ్ జర్మినేట్ అవటానికి బెస్ట్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఏంటి అంటే 20 to 27 degrees centigrade. So let's see the two terms stratification and summarization. Stratification. The dormancy of seeds is broken by exposure to low temperature treatment or chilling. Example, rubus species. సో ఇక్కడ స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డార్మెన్సీ ఆఫ్ సీడ్ డార్మెన్సీని బ్రేక్ చేయడానికి లో ఆర్ చిల్లింగ్ టెంపరేచర్స్ని కనుక యూస్ చేస్తే దాన్ని స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటారు. అదే హీట్ ట్రీట్మెంట్ని కనుక యూస్ చేసి సీడ్ డార్మెన్సీని కనుక బ్రేక్ చేస్తే దాన్నే సమరైజేషన్ అని చెప్తాం. సో ఇఫ్ వి యూస్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ, stratification అంటాము. ఇఫ్ వి యూస్ హీట్ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ, దాన్ని సమరైజేషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ డెసర్ట్ యాన్యుయల్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. సో the viscosity of water doubles as the temperature decreases from 25 to 0 degrees centigrade. So viscosity is nothing but the thickness of water. అది టెంపరేచర్ 25 degrees నుంచి 0కి తగ్గుతున్న కొలది ఆ వాటర్ యొక్క విస్కాసిటీ అనేది డబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల అబ్సార్ప్షన్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మనకి టెంపరేచర్ తగ్గే కొంది అబ్సార్ప్షన్ రేట్, ప్లాంట్ యొక్క అబ్సార్ప్షన్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది. ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అనేది ప్లాంట్కి అబౌవ్ 30 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్ అనేది ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ర్యాపిడ్ వాటర్ లాస్ విచ్ మే కాజ్ మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్. సో టెంపరేచర్ హైగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు సమ్మర్లో కంపేర్ చేస్తే ప్లాంట్స్లో వాటర్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అది మనందరికీ తెలిసిందే. ఈవెన్ ఇన్ అస్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా స్వెట్ ఫామ్లో వాటర్ అంతా కూడా లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటర్ స్కార్సిటీ అనేది వస్తుంది మన బాడీలో, అలాగే ప్లాంట్ బాడీలో కూడా. సో హై టెంపరేచర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్లో వాటర్ లాస్ ఎక్కువగా కనిపించి ఆ ప్లాంట్లో మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. మినరల్ అబ్సార్ప్షన్. Prolonged low temperature reduces respiratory rate which reduces the available energy. సో బాగా కోల్డ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు రెస్పిరేషన్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది వెన్ కంపేర్ టు హాట్ టెంపరేచర్స్. సో దీనివల్ల ఎనర్జీ కూడా అవైలబుల్గా ఉండేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల యాక్టివ్ మినరల్ అబ్సార్ప్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఒక ప్లాంట్లో. సో ప్లాంట్లో టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే లోగా ఉంటుందో ప్లాంట్ యొక్క రెస్పిరేటరీ రేట్ తగ్గుతుంది.
దానివల్ల ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. సో మినరల్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ కూడా తగ్గుతుంది. దానివల్ల ప్లాంట్లో మినరల్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో లేదో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా సాయిల్ పార్టికల్స్కి టైట్గా బౌండ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఎప్పుడు లో టెంపరేచర్స్లో. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ loss of water from the surface of plants. So plants, leaves, stems, flowers ఇలా ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ నుంచి వాటర్ లాస్ అనేది కనుక జరిగితే అట్మాస్ఫియర్లోకి వాటర్ కనుక ఇవాపరేట్ అయిపోతే ఆ ప్రాసెస్నే మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం. Increase in temperature results in corresponding increase in transpiration. So this is a known fact. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో అట్మాస్ఫియర్లోకి ఆవిరి రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా. The higher the temperature, the greater the cuticular transpiration. సో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్ సర్ఫేస్ క్యూటికల్ నుంచి వాటర్ కూడా ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫామ్లో వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. In sunflower, where the stomata is closed during night time, the rate of transpiration increases comparatively to 91% at 49 degrees centigrade. సో సన్ఫ్లవర్లో వచ్చేసి స్టొమాటో నైట్ టైంలో క్లోజ్ అవుతాయి. ఆ రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా 91%కి ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట at 49 degrees centigrade. Vernalization. Plants that grow in temperate regions need exposure to low temperature for several days to several weeks before they can flower in the following spring. So ఇక్కడ వెర్నలైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లవరింగ్ అనమాట, ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్. సో హియర్ కొన్ని టెంపరేట్ రీజన్స్ అంటే కోల్డ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్లో గ్రో అయ్యేటువంటి ప్లాంట్స్ చాలా రోజుల పాటు ఆ కోల్డ్ క్లైమేట్స్లోనే సర్వైవ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇట్ మే బీ ఫర్ సెవరల్ డేస్ టు సెవరల్ వీక్స్ ఆర్ కొన్ని టైమ్స్ సెవరల్ మంత్స్లో కూడా. అలాంటప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే స్ప్రింగ్ సీజన్లో ఇవి ఫ్లవరింగ్కి వస్తాయి. అయితే ఈ కోల్డ్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఫ్లవరింగ్ అనేది ప్రమోట్ చేయబడుతుంది, విచ్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వెర్నలైజేషన్. సో ఈ కోల్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్ ప్రమోట్స్ ది ఫ్లవరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆ ఫినామినన్నే మనం వెర్నలైజేషన్ అంటాం. సో ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా వెర్నలైజేషన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఆ సీడ్స్ అన్నిటినీ కూడా కోల్డ్ వాటర్లో సోక్ చేయటం ద్వారా. This cold treatment induces the formation of flowering hormone called vernalin. సో ఇలా ఆర్టిఫిషియల్గా మనం సీడ్స్ని కోల్డ్ వాటర్లో సోక్ చేసి వెర్నలైజేషన్ తీసుకురావచ్చే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్లవరింగ్ హార్మోన్ వెర్నలిన్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ వెర్నలిన్ అనేది ఫ్లోరిజన్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్లోరిజన్ ఈజ్ ఫ్లవర్ జనరేటింగ్ అనమాట ఆర్ గిబర్లిన్. దీనివల్ల ఫ్లవర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఫ్లవరింగ్కి మనకి కోల్డ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేవి ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి. థర్మోపీరియాడిజం. సో rising and setting of sun results in diurnal temperature changes. Daytime temperature changes అన్ని కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద sunrise and sunset. So the regulation of phenology of plants by such periodic thermal changes is called thermoperiodism. So ఇక్కడ థర్మోపీరియాడిజం అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ ఫినాలజీ? ఫినాలజీ అంటే ఏంటి? సో phenology is the study of timing of biological ఈవెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో కొన్ని బయలాజికల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. సీడ్ డార్మెన్సీ అని, ఫ్లవరింగ్ ప్రాసెస్ అని. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బయలాజికల్గా ఒక పర్టికులర్ టైంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ టైమింగ్ ప్రాసెస్నే మనం ఫినాలజీ అంటాం. ఫ్రూటింగ్, ఫ్లవరింగ్, యాబ్సిషన్ ఇవన్నీ కూడా.
సో దే ఆర్ ఆల్ బయాలజికల్లీ సెట్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ని స్టడీ చేసేదాన్ని ఫినాలజీ అని చెప్తాం ఆ స్టడీని. సో ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫినాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బై థర్మల్ చేంజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ థర్మోపీరియాడిజం. అంటే టెంపరేచర్ కనుక ఆ ఫినాలజీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కనుక చేంజ్ అయితే దాన్నే మనం థర్మోపీరియాడిజం అని చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్, ఫ్రూటింగ్, యాబ్సెషన్ ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ టైంలో జరగాల్సిన ప్రాసెసెస్. అది ఆ ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై టెంపరేచర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోపీరియాడిజం. అంటే ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ natural processes like leafing, flowering, fruiting, abscission, etc. Example, in tomato, alternating temperatures of 26 degrees centigrade and 18 degrees centigrade promotes higher fruit production and better vegetative growth. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో గ్రోత్లో తీసుకుంటే టెంపరేచర్స్ని కొంత టైము 26 డిగ్రీస్ దగ్గర, ఆ తర్వాత 18 డిగ్రీస్ దగ్గర అట్లా చేంజ్ చేస్తూ వ్యారీ చేస్తూ చేసినట్లయితే ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంట. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, టెంపరేచర్ చేంజెస్ తీసుకురావటం వల్ల ఆ ప్లాంట్లో హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ని తీసుకొస్తున్నాం. దాన్నే థర్మోపీరియాడిజం అని చెప్తాం. థర్మల్ కాన్స్టెంట్, ద డెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ హీట్ యూనిట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ క్రాప్ ప్లాంట్ బిఫోర్ రీచింగ్ మెచ్యూరిటీ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ కాన్స్టెంట్. సో ఒక ప్లాంట్ బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ మెచ్యూరిటీ దానికి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హీట్ యూనిట్స్ కావాలి అని ఒక ఫిక్స్ చేయబడి ఉంటుంది ప్రతి ప్లాంట్కి. సో దాన్ని మనం థర్మల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హీట్ యూనిట్స్ కావాలి ఒక ప్లాంట్ బిఫోర్ రీచింగ్ మెచ్యూరిటీ అని చెప్పేదే థర్మల్ కాన్స్టెంట్. ద మినిమం ఎఫెక్టివ్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ సీడ్స్ జెర్మినేట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాంట్ జీరో. సో ఎంత తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ప్లాంట్స్ సీడ్స్ జెర్మినేట్ అవుతాయో దాన్నే ప్లాంట్ జీరో అంటాం. The difference between plant zero and subsequent mean daily temperature required for growth is counted in Fahrenheit degrees and it is called as heat unit. సో ఇక్కడ ప్లాంట్ జీరోకి అలాగే ప్రతిరోజు ఒక ప్లాంట్కి ఎంతైతే టెంపరేచర్ అవసరం అవుతుందో డైలీ టెంపరేచర్ రిక్వైర్మెంట్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్నే హీట్ యూనిట్స్గా మనం ఫారెన్హీట్ డిగ్రీస్లో మెషర్ చేస్తాము. సో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ థర్మల్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్, ఒక ప్లాంట్కి బిఫోర్ రీచింగ్ మెచ్యూరిటీ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హీట్ యూనిట్స్ అవసరపడతాయో దాన్నే మనం థర్మల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. అయితే ఒక ప్లాంట్కి మినిమం ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర సీడ్స్ జెర్మినేట్ అవుతాయో దాన్నే ప్లాంట్ జీరో అంటాం. ఆ ప్లాంట్ జీరోకి రోజువారీ ప్లాంట్కి కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ రిక్వైర్మెంట్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్నే మనం హీట్ యూనిట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ మెషర్డ్ ఇన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ ప్లాంట్ హ్యావ్స్ ప్లాంట్ జీరో ఆఫ్ 10 degrees centigrade, ఒక ప్లాంట్ యొక్క ప్లాంట్ జీరో 10 degrees centigrade అంటే ఏంటి, 10 degrees centigrade దగ్గర ఆ ప్లాంట్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో సీడ్స్ అన్నీ కూడా 10 degrees centigrade దగ్గర జెర్మినేట్ అవుతాయి. సో దాన్నే కదా మనం ప్లాంట్ జీరో అంటున్నాం. సో ఒక ప్లాంట్ యొక్క ప్లాంట్ జీరో 10 degrees centigrade అనుకుందాం. అయితే ఆ ప్లాంట్ యొక్క మీన్ టెంపరేచర్ ఆ రోజుకి వచ్చి 20 degrees centigrade. ఇప్పుడు ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్సే హీట్ యూనిట్స్ అని చెప్తున్నాం. సో 20 minus 10 is 10. సో ఇప్పుడు ఆ ప్లాంట్లో 10 is the heat units అన్నమాట. When heat units of all the days of the plant growing period are summed up and calculated, it is called as thermal constant. సో ఇట్లా ఇప్పుడు మనం చూసింది ఒక డే యొక్క, చూడండి ప్లాంట్ జీరో 10 degrees centigrade,
ఆ టెంపరేచర్ యొక్క మీన్ ఒక 1 డేది 20 degrees centigrade. ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ 10 అని వచ్చింది, అది హీట్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఇది 1 డే యొక్క హీట్ యూనిట్ అన్నమాట. అలాంటి హీట్ యూనిట్స్ని ఆ ప్లాంట్ గ్రో అయినన్ని రోజులకి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్నే థర్మల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిజ్కి థర్మల్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 1600 to 1800 యూనిట్స్. అలాగే అమెరికన్ కాటన్ 1900 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హయ్యర్ అండ్ లోయర్ టెంపరేచర్. హై టెంపరేచర్లో ప్లాంట్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? ప్రోటీన్స్ బికమ్ కోయాగులేటెడ్ అండ్ బికమ్ ఇన్యాక్టివ్. సో ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి? హై టెంపరేచర్లో డీనేచర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దేర్ లూజ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్. కాబట్టి అవి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. సో దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫంక్షనల్ అండర్ హై టెంపరేచర్స్. Lipid layers of the cell membrane melt, disrupting the membrane structure. So lipid part ఉంటుంది కదా ప్లాంట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ లైపోప్రోటీనేషియస్ ఇన్ నేచర్. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి లిపిడ్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఆ హీట్కి మెల్ట్ అయిపోతుంది, కరిగిపోతుంది. సో దట్ ఎప్పుడైతే లిపిడ్ కరిగిపోయిందో దాని యొక్క రిజిడ్నెస్ అనేది లూజ్ అవుతుంది. సో మెంబ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా డిస్రప్ట్ అయిపోతుంది. సో షేప్ కూడా మనకి సెల్ యొక్క షేప్ కూడా డిస్రప్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు? అండర్ హై టెంపరేచర్స్. నెక్స్ట్ లీవ్స్ షో క్లోరోసిస్, వెరిగేషన్, లీవ్ స్కార్చ్, సన్ స్కాల్డ్, వాటర్ కోర్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ కూడా హై టెంపరేచర్ వల్ల మనకి లీవ్స్లో వచ్చి కనిపించే చేంజెస్ అన్నమాట. సో క్లోరోసిస్, సో నథింగ్ బట్ లూజింగ్ ద ప్లాంట్ లూజింగ్ ఇట్స్ గ్రీన్ కలర్ అనమాట. ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క గ్రీన్ కలర్ని లూజ్ అయిపోతే ఆ కండిషన్ని మనం క్లోరోసిస్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వెరిగేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాంట్ లీవ్స్ అన్ని కూడా దే షో వ్యారీడ్ కలర్స్ అనమాట, డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. లీవ్ స్కాచ్, నథింగ్ బట్ బ్రౌనింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్. నెక్స్ట్ వాటర్ కో, నథింగ్ బట్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద స్పాంజీ టిష్యూస్, నీరు పట్టినట్టు అయిపోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్లాంట్ హై టెంపరేచర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం వల్ల వచ్చేటువంటి చేంజెస్. Plants develop certain adaptations against heat injury. సో ఎక్కువ హీట్ ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్ ఆ హీట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి తనకు తానుగా కొన్ని అడాప్టేషన్స్ని చేసుకుంటుంది. ఏంటంటే అవి థిక్ లామినా. సో ఆ లీఫ్ యొక్క లామినాని థిక్గా డెవలప్ చేసుకోవటం. ర్యాపిడ్ రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ అనేది అక్కడ హైగా ఉంటుంది. వెర్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ లీవ్స్, హారిజాంటల్గా ఉండటం వల్ల లీవ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ అలా కాకుండా హీట్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అవుతుంది, అప్పుడు లీవ్స్ మీద పడుతుంది. అలా కాకుండా ఆ లీవ్స్ వర్టికల్గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ వర్టికల్గా కనుక ఉంటే ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గటం వల్ల ఆ హీట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ లీవ్స్ మీద తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ షైనింగ్ వైటిష్ సర్ఫేస్ టు రిఫ్లెక్ట్ సన్లైట్. సో వైట్ సర్ఫేస్ని ఆ పైన షైన్ని డెవలప్ చేసుకుంటాయి లీవ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద. దాంతో అబ్జార్బ్ అయిపోకుండా మొత్తం సన్లైట్ కొంతవరకు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. థిక్ క్యూటికల్ ఆర్ వ్యాక్సీ కోటింగ్. సో అవి లీవ్స్ అన్నీ కూడా దే డెవలప్ థిక్ క్యూటికల్ ఆర్ వ్యాక్సీ కోటింగ్ సో దట్ ద హీట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది దానికి. స్క్లీరన్ కైమాటస్ హైపోడర్మిస్. సో ఇక్కడ స్క్లీరన్ కైమాటస్ హైపోడర్మిస్ నది డెవలప్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రోటోప్లాజం ఈస్ రిచ్ ఇన్ షుగర్స్ అండ్ పూర్లీ హైడ్రేటెడ్. సో షుగర్స్ ఎక్కువగా అక్కడ అక్యూములేట్ అయి ఉంటాయి ప్రోటోప్లాజంలో. నెక్స్ట్ డ్రై సీడ్స్ అండ్ స్పోర్స్ విత్ లో వాటర్ కంటెంట్. సో సీడ్స్ అన్నీ కూడా వాటర్ కంటెంట్ తక్కువతో డ్రై ఫామ్లో స్పోర్ ఫామ్లో ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే హీట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి, టెంపరేచర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్లాంట్ తనకు తానుగా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ని తీసుకొచ్చుకుంటుంది. దాంట్లో వాటినే
అడాప్టేషన్స్ అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లో టెంపరేచర్ ఆన్ ప్లాంట్స్. సో ఇప్పటి వరకు మనం హై టెంపరేచర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్లాంట్ మీద అనేది చూసాం. నౌ లో టెంపరేచర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో ఇన్ వెరీ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ below freezing point, many species become dormant as biological activity is low at this stage. సో చాలా కోల్డ్ కండిషన్స్లో అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే 0°C కంటే బిలోగా వెళ్ళినప్పుడు చాలా ప్లాంట్ స్పీషీస్ డార్మెంట్గా అయిపోతాయి. సో డార్మెంట్ అంటే ఏంటి, అవి స్లీప్ మోడ్లోకి హైబర్నేటింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. దాన్ని సీ డార్మెన్సీ అంటాం కదా, ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లోకి వెళ్ళటం. ఎందుకంటే బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేసరికి మొత్తం వాటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా అరెస్ట్ అయిపోతాయి. In most of the species, prolonged freezing induces the formation of ice in intercellular spaces. సో మరీ ఎక్కువ రోజులు కనుక ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్లోనే ఉండిపోతే ప్లాంట్ స్పీషీస్ కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్, సో ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ ఐస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, సో అంత గడ్డ కట్టే చలిలో ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతాయి. అలాగే డీహైడ్రేట్ అయిపోతాయి, అంటే వాటర్ అంతా కూడా ఐస్ ఫామ్ అయిపోవటం వల్ల అవైలబుల్గా ఉండే లిక్విడ్ ఫామ్ ఉన్నది ఉండదు అక్కడ. సో వాటర్కి అవైలబుల్ లీఫ్కి అవైలబుల్ వాటర్ సోర్స్ కంటే కూడా ఐస్ ఫామ్లో ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ టేకెన్ అప్ ఆర్ యూస్డ్ అప్ బై ద లీఫ్ ఆర్ ప్లాంట్ అనమాట. అలాగే ప్రోటోప్లాజం అంతా కూడా డై అయిపోతుంది. సో మరీ గడ్డకట్టే వాతావరణంలో ప్లాంట్స్ ఉన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. దిస్ డ్యామేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రాస్ట్ ఇంజురీ. ఫ్రాస్ట్ ఇంజురీ అంటాం, అంటే అతి చలి వల్ల గడ్డ కట్టేటువంటి కండిషన్స్ వల్ల ప్లాంట్కి వచ్చేటువంటి ఇంజురీ. Many perennials show resistant to frost injury. So chala perennial plants anni kuda they are resistant to this type of injury. This phenomenon is called frost resistance or hardiness. So ila perennial plants anni kuda a frost injury nunchi తప్పించుకునే ప్రాసెస్నే మనం ఫ్రాస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ హార్డీనెస్ అంటాం. అంటే అవి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు అనమాట ఫ్రాస్ట్ ఇంజురీకి. Hardiness can be induced artificially by subjecting the seedlings to lower temperatures. సో ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా మనం హార్డినెస్ని తీసుకురావచ్చు కొన్ని ప్లాంట్ స్పీషీస్లో. ఎప్పుడంటే ఆ సీడ్లింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా లో టెంపరేచర్స్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ our topic now, temperature and their effects on vegetation, plant metabolism, enzymatic activities, etc. So with this we have completed our second chapter, that is climatic factors. Under that we have seen light and temperature. So these are the references: textbook of Vivek by VST Sai and BRC Murthy, and you can go and copy this address also in Google search. Thank you.